अल्लाह फरमाई कि तमाम जी रूह चूंकि जमा पैदावार दे और मां द खपल पैदावार रिज़्क चे दे आगा पजान बांधे लाजिम करे। अजीजानो द रिज़्क मसला चे दा तासो गोरे पदे ज़मका दा से अशिया निश्ता चागीता वक्तन फवक्तन खुदा पाक खपल रिज़्क न रसे। समूद यो कौम सालेह अलैहिस्सलाम दागे पैगंबर कौम वाला रागे और मौजज़ा ते तलब करा चे मुंग ब पता ईमान अला रोड़ू चे दा पदे मैदान के यो काने प्रोत थे चे दगा कानी ना यो उखा राओ बासी और अगा उखा सलवेह गजा उगदवी और देर्श गजा लड़ाई और दुमरा पै कई चागा तमाम समूद कौम तकाफी की। सालेह अलैहिस्सलाम हैरान शो चिदा दे बदबख्तो सब मुतालिबा उकड़न वही वर्तोश चे सालेहा फौरन लाड़शा और दे कानी ता आवाज उका दे न बऊ खरौजी सलवेह गजब उगदई और देर्श गजब अलवड़ई सलोर जरा पे तक आला उशु चे दे कानी के माऊखा पैदा करे। सलोर जरा पे तक आला उशु अंदाजा हो कहे चे सलोर जरा पे तक आला पदगा कानी के दी उखे ता रिज़्क चावल और ब्या चरौवा तन हामिल आवा ब्लार बवा फौरन लंगशवा और दुमरा पाए बे कोल चे तमाम समूद कबीले तब काफी के नो अर्ज दाऊ चे सो पोरे मामलद रिज़्क दा नो ही ज़रूह पदेज़म कदा सी निश्ता चागे ता अल्लाह पाक वक्तन फवक्तन रिज़्क न रसे। हारून रशीद बादशाह पखकार वते दे खकार ओक अवगब्या अमला वर सरवा खकार पोख को खड़ोए लगिया यो कारगर आ गए और द हारून रशीद द मखे न रोटायो तख्तोला हारून रशीद पर अस बांधे सोर शो और वजीरान ते हुई चे वल्लाह कदा कारग प्रेदम चे वजले मिनी ज बादशाह कारग संग दा जुरतु को चे द बादशाह द मखे न रोटायो तख्तोला दे चे पास सोर शो वजीरानम वर पसीश जकची वजीर आजम पमंडुशी नुदान वाड़ वाड़ रोटी खलास खुद ब खुद पमंडुशी कारग मख के और दे वर पसे कारगद योगरन आगा गाड़ा वावड़े बादशाह वर पसे वर वावड़े अल तसगूरी चियो सड़े दे लासुना उखपे शाता तड़ली दी पखपल पटकी और सादर और पडाडा प्रोत दे कारगा अगर उठा एवड़ा वागा सड़ी ले पखला के वर्क बजाय दे दी चे कारगदा रोटा पखपला खोड़ ले वे नुदा एवड़ा वागा ले पखला के वर्क बादशाह चे वरो रसीदु नु कारग वालवतो दे सड़ी ने तपोसो को चे सो की और दावली आगा वर्ते साहब सौदागरों मा पदेलार अतलमा गलू हुनी वो मवीशु कोलम और पदे खपल सादर और पटकी रा तखपे और लासुना क्लक क्लक उतड़ल माल राना योड़ो जेदल तदा से प्रेम उस सूक पदेलार राजिम न चे मां प्राणीजी सुमरा मुदा उशवा वे द्रे म्याश्ते उशवा बादशाह वर तवी चे द्रे म्याश्ते उशवे
او ته دلته تړلی پروت نو خریس کې څنګه؟ هغه ورته ویل بادشاه په خدای قسم چې هغه غلو وتړلم او رانه لاړه، دا کارغه قدرت مقرر کړی دی، ټیم په ټیم په دې مخوکه کې اوبه م راوړي ماله خوله کې راکوي او روټۍ م راوړي ماله. نو مولانا روم وایي چې اسببها بگذرو تقوا طلب، اسببها بگذرو تقوا طلب، تا خدا روزی رساند بے سبب. وی ہیلے پریگ دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کا، نو روټۍ به تا پسې منډې وي. بجای د دې چې ته روټۍ پسې منډې وهې نو روټۍ به تا پسې راځي. نو زما عزیزانو سو پورې چې د رزق مسله ده، نو هیڅ روح د ځمکې د پاسه داسې نشته چې وقتاً فوقتاً الله پاک هغه ته رزق نه ورسي. دا مارغان وګورئ، د شپې ونه کې شپه تیره کړي، سبا له هیڅ پروګرام نه، هیڅ نه دکانداری وي، نه نوکری وي، نه ټیکه وي، هیڅ نه. د مارغه د رزق معامله سبا له چرته وي، خو چې رڼا ولګي نو والوځي، چې والوځي روان په هوا کې او لاندې نه ورته اشاره وشي چې ستا رزق دلته دی. په سړک راکینی دانه اوچته کی، پټي کې کینی دانه اوچته کی، په ونه کینی میوه اوچته کی، رزق ورته ملاو شي، موړ شي، بیا په آرام کینی او ځان ګرئ او یخ یخ سوري باندې مزې اخلي. نو مارغانو ته وګوره، ایس اسباب د عیش او ایس اسباب د رزق د شپې نه نه برابر، او چې سهار له روان شي په رزق ورپري. رحمان بابا وی بدلاوی په دنیا دین او ایمان ولې، بدلاوی په دنیا دین او ایمان ولې، نه پوهیږي په خپل سود او په زیان ولې. خدای درکړی دی د هرې چارې توان دی، نو ته په هسې ډېر لوی توان کې دې ځان بولې ناتوان ولې. په دنیا دین او ایمان ولې بدلې؟ دنیا د پاره ایمان ولې پرېږدې؟ دنیا د پاره دین ولې پرېږدې؟ نو زما عزیزانو نن هغه رزق دی چې د چا د پاره زمونږ ایمان تباه شو، هغه رزق دی چې د چا د پاره زمونږ آخرت تباه شو، هغه روټۍ ده چې د چا د پاره زمونږ دین او دنیا دواړه رسوا شو. نو عرض داو چې علا کلمات عربي کې لزوم د پاره راځي. الله د تمام مخلوقاتو رزق چې دی آپ ځان لازم کړی دی چې زه به ورکوم. قبول د توبه الله تفضلا په ځان لازم کړی دی چې مسلمان ګناه وکړي، غلطي وکړي او د په خپل ګناه باندې خپېمان شي، نو الله پاک دا توبه ورته معاف کړي. توبه دا یاد لرئ چې غوږونو نیوو ته یا توبه پوزې په ځمکه راښکو ته نه وایي. توبه چې ده په خپلې ګناه خپېمانتیا ته وایي. په خپلې ګناه خپېمانه شي دې ته ګویا کې التوبة الندامه. توبه وایي دې ته چې خپلو بدو باندې خپېمانه شي. عزیزانو هر څومره لویه ګناه چې وکړي او خپېمانه شي چې بد مې وکړه معاف شي درته، او که ګناه دې وکړه او بیا دې پې فخر وکړه نو یوازې ګناه نه او نه ګناهګار بلکې کافر شي پسې. یو سړي زنا وکړه، هلکه دا ولې وایي ښه مې وکړه، خو چې ښه مې وکړه نو کافر شو. قتل یې وکړو ګناهګار دی، دا دې ولې وکړه ښه مې وکړه نو کافر شو. شراب یې وڅښل ګناهګار دی،
او کده ورته ولې دی اوس کله خمه وکنو کافر شو. روزه یې وخوړه ګناهګار دی. روزه دی ولې وخوړه ویل چې خمه وکنو کافر شو. حرام یو شی شریعت کړی دی او تاغه ته حلال وي او پاغه فخر وکي نو کافر شو. نو عرض میں داو چې انما التوبه على الله للذین یعملون السوء بجهاله پنا پوی گناہوں کی ثم یتوبون من قریب او بیا زر توبه وباسي فاولئک یتوب الله علیہم وکان الله علیما حکیما. الله په دوی باندې قبول د توبې وکي ځکه چې الله پوی او صاحب د حکمت. نه توبه قبل توبه الله داغه کسان وليست التوبه للذین یعملون السوء. الله نه قبل توبه داغه کسانو چې ګناه کوي ترغه پوره چې سای دې مړی تراش سای مړی تراش او بیا وی قال انی تبت الان یا الله اوس توبه وباس. نو الله وی اوس توبه نه قبل. نو ما 13 جمعه دارس کړو چې یو قبول د توبه د مسلمان دی او یو قبول د توبه د کافر دی. د مسلمان توبه الله هر وخت کې قبلې او د کافر توبه چې څو وخت کې انکشاف د احوال د آخرت پیوشي نو بیا دغه وخت کې د باس د توبه چې دی هغه نه قبلې. نو عزیزانو الله دی وکي چې خدای مونږ ته توفیق راکړي د خپل ګناهونو د الله نه د معافی وخت. بیا 13 جمعه ما تاسو ته درس کړو چې په دې امید کې موسا چې زه توبه به وباسم ګناه کوا توبه به وباسم کېدای شي چې داسې حالات پیښ شي چې د توبې توفیق درته نصیب نشي. لکه نن سبا حالات وګوره قصه خانه کې بروان او غړم بشي چې په ځان پوهېږي تیکه تیکه شوی ریل ګاډي کې بناسته او غړم بشي چې په ځان پوهېږي تیکه تیکه بشي. نو که د توبې توفیق خدای پاک درنه تاسو خیال راغی. نن سبا ستا د ملک حالات وګورئ چې څومره د پاکستان دنیا د وخت کې پریشان ده. الله دې امان راکړي. عزیزانو دا بمونه چې ستا په ملک نن کم خلاصي. ما پرون د خپل ضلع ډیپټي کمشنر ته وی چې د دې د بنیاد سراغ ولګوي چې دا بمونه خلاصيږي ولی خلاصي. نو هغه وی چې کابل یې کوي. نو ما ورته وی چې کابل زمون په وس کې دی یا د مسلمانانو د مليانو د تقریرونو په وس کې دی. نن ستا د ملک حکومت د خپل اقتدار د دوام د پاره سسکای لګیا د خپل کرسای د بقا د پاره سسکای لګیا. عزیزانو ستا د ملک بمونه هغه د مليانو په تقریرونو یا د مليانو په نصیحتونو یا د عوامو په میټینګونو دا د علاج دا نه دی. د دې علاج دا دی چې بین الاقوامی سطح باندې کابل سره خبرې وکړي خبرې ور سره وکړي چې ولی خیر د دې به کیږي څه دغه څه به خلق راضي او د پردای مور بچي به کباب کیږي پلاره بروانه او خپوی بم پزان نه تیکا تیکا به صادره بدی پوګي بازار کې بخزوي بچول روټای غټلو ته تله دې ورته بدی تیکا تیکا راو خیر دا به کیږي څه دا بمباری به تر هغه پورې نه باندېږي چې تر څو پورې مونږ د امریکای رزیل حکومت بایکاټ نه کړي دا مونږ اولی امریکا او ایمنز بیگان اگا هرگز نه عالم کې بامن هر چی کردا آشنا ابل شپا زود مفتی محمود صاحب زوی اسپیټال تلاړ په اسپیټال کې مې هغه کسانو کته چې د چاخپی نشته د چا په بدن پورې یو چټاکې غوخه نشته بالکل کباب شوی پراته دي
تیکه تیکه پراته دي. دا به کیږي څه؟ د صوبه سرحد حکومت ناکام دی. صوبه سرحد حکومت صوبه سرحد را ټینګولی نشي. آیا په دې کې ده چې استعفا دې ورکړي؟ مړه نه داسې شرمېدلې صوبه به دې چېرته لیدلي چې تر اوسه والا ګورنر نه پیدا کړي؟ چې میګویانې دي. کله د یو کور کې ډولکي شروع شي هله زما نامه اخبار کې راغلی ده ګورنر کېږم. کله د بل کور کې ډولکي شروع شي چې هله زما نامه راغلی ده، یعنې کېدی شي ستاسو نامې هم پکې راشي. دا تا صوبه ده. یعنې زمونږ په صوبه سرحد کې سړی نشته چې د صوبه سرحد ګورنر شي. نو دا حکومت ناکام دی. د بلوچستان حکومت ناکام دی. تاسو وګورئ 200 کلی نن په تیاره او د خدای په قهر گرفتار دي. تمام ګریس سټیشن یې ورته والوزولي. د دې علاج د ملک منتخب او د قوم خوښ شوی حکومت دی چا د ملک پالیسی جوړه کی او بیرونی دنیا سره روابط قائم کی چې آخر زما ملک ولې داسې کی. نن تا ملک نه بیروت جوړیږي لګیا دی. ستا ملک سیول وار ته تیاریږي لګیا دی. سیول وار تاسو پیژنئ؟ خاورې پیژنئ؟ سیول وار پیژنئ؟ خټکی پیژنئ؟ امونه او خټکی په لاره روان یې امم په لاس کې او دغه چل به کوي پوستکي په لاره بله ورځ مونږ دکان مخې ته یو پې وښویدو روغ یې سر مات شو. که سړیتوب زده کوي چېرته دا پیژنئ؟ ستا ملک سیول وار ته جوړیږي لګیا. حالات داسې پیدا کیږي چې افغان مهاجر او لوکل خلق سره خپلو کې اونخلي. نو تم مسلح یې او هغوی مسلح دي. نتیجه به یې څه وي؟ زه به تا وجنم او ته به ما وجنې. خپلو کې به سره کباب شو. امریکا به 14,000 میله لرې د خیر په غونډه یې ناست دی. ستا ملک سیولوار ته جوړیږي لګیا. نن ستا ملک کې سر نشته چې د ملک پالیسي جوړه کړي. سر نشته. په خبرو نه پوهېږي. د دې حکومت خبرې تاسو اورئ لګیا؟ خبرې اورئ؟ زما رونو خیر بشي دغه تشویش خبره. زما کور روان شو، بچی مې والوته، بچی مې تیکه تیکه په هسپتالونو کې پراته دي او ته وایې د تشویش خبره نه ده. نن ستا زمونږ بچي مړه کېده دې حکومت ته داسې دي لکه د دوبي خر چې مړ. والله ټس نه مس کی بیا ته مال هسپتال له پوښتنې له ولې راځې؟ ته زما په تحفظ کې ناکام یې، زما په حفاظت کې ناکام یې. ستا حکومت زما تحفظ او حفاظت نشي کولی، نو ته مالا هسپتال له پوښتنې له ولې راځې؟ خدای دې نه کړي هغه ساعت چې ما سره داسې وشي او زه مړ یم او زما جنازې ته راشي د پاس نه به پې توکاڼې تو ما جنازې ته راغلې ستا د لاسه ما سره دا کړي. ته حکومت نه یې بلکې. بل ته یې ګوره ملک کې پردي بچي کباب کېږي دی تلی بیت الله شریف کې ناست دی دعاګانې. وزیر اعظم ته یې ګوره ملک بچي کباب کېږي لګیا دی دی راشي دلته د مسلم لیگ تنظیمونه کوي. دې ملک ته د مسلم لیگ کو ډېر ضرورت دی، د مسلم لیگ د تنظیم ورته ډېر ضرورت دی که د دې ملک د بچو تحفظ ته ډېر ضرورت. بیا وزیران یې وګورئ عید ملن پاټای ورته کېږي. بچي غوښې په هسپتالونو کې پراته دي دې ته عید ملن پاټای کېږي. دا خو محمود غزنوي و چې د یو بوډۍ د بچي جواب د ټول هندوستان نه اخیستی و. په ځان یې روټۍ حرام کړې وه چې والله که روټۍ تر هغې وخورم چې د دې کونډې د بچي بدل مې د ټول هندوستان نه نی اخیستی.
دا ستا ملک دی که مونږ یو ځان له روټي خلاص یو والله که بله شپه ما دا اور ولیدو ما روټۍ نه ده والله که تر ننه مزه راکړه. نو عزیزانو عرض داو چې د خپل ځان تحفظ په خپله کوئ، د خپل ځان حفاظت په خپله کوئ. حکومت نشي کولی. کورونو حفاظت په خپله کوئ. وی خوسئ دکانداران یی هر څوک چې درته راننوځي د غل په نظر ورته ګوره، ځکه چې دومره غوندې غوټه به یې خو چې تختې لاندې لړه کړه هر څه چل چوش. نو د ځان حفاظت په خپله کوئ. د کورونو مخې ته لاره موټرې ولاړ بالکل مه پرېږدئ. د شپې د کورونو تحفظ په خپله کوئ. حکومت ناکام دی د ملک او د قوم په تحفظ کولو کې. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا دوی ته حکومت پرون مې ورته وویل چې تاسو چې وایل چې دا سړی دی د سره بم ونیوی شو، نو چې د سره بم ونیوی شو دغه بم 2000 کسان ولیدو، په دې سړي به ته اوس 15 کاله مقدمه چلې او آخر کې به بل حکومت راشي نو دی به بری شي. داسې ده که نه ده؟ بری به شي. نو چې د سره بم ونیوی شو خو کنینګم پارک ته راول او د دنیا په مخ کې چرماری کا کنه، دا ستا د ملک قانون دی. ښه پوه شوې چې د سره بم ونیوی شو خو دا پرون هم ده کړي او بله ورځ هم ده کړي لا بله ورځ هم ده کړي، نو چې ده کړی خو راونیسه او میدان کې چرماری کا کنه. دې نه معلومیږي چې دا ستا فراډ او دوکه د خلقو ته په سترګو کې خاورې اچي چې دا دې ومینیو څو ورځې خبره پې د خلقو چپ کې چې دغه ونیوی شو چې خلک لاپروا شي بل غړمبو شي. نو دې وجې نه عزیزانو تر هغې پورې به د دې ملک هم دا حالت وي چې څو پورې تاسو دې خلقو سره خبرې نه کړي. بیا ما ورته دا ووایي چې افغان مهاجر د دې مشران راولئ او میدان کې کېنوئ. دا ملک تخریبکار هغوی پیژني، تاسو یې نه پیژنئ. هغوی سره خبرې وکړئ. خبرې ما دا کړي او بیا وایم چې والله که دا اور سوړ کې تر څو پورې چې د افغانستان مسله حل شوي نه او تاسو ور سره خبرې نه کړي، هغې سره خبرې کولو ته موږ امریکا نه پرېږدي. د امریکې دې کې خپل مفاد دي. نو امریکا به ګوري بنګال رانه کټ شو لاړو تباه شو، امریکا به ګوري دا زمونږ ماما دی مونږ به تباه شو کباب کیږو به به د خیر په غونډی ناست. نو خدای دې د امریکې کور وران کی، خدای دې امریکا او روس په یو ورځ دواړه تباه او برباد کی، سره د اسرائیلو سره د هغې د ملګرو سره د هغې د تالیسټو. نو عزیزانو ویښ اوسئ، غافله کیږئ ما بچو نه غافله کی. تاسو وګوره سایکل نه مه غافله کی. سایکل ته وګوره د سایکل غلې شروع شوي قدم بله ورځ زموږ مالت کې هلک غریب ننوتو کور کې سبزي کې خوا چې راوتو سایکل نه، زما زوی د نهي دکان ته ننوتو چې راوتو سایکل نه، زما د زوی نه ورک شو. پولیس ته مې وویل سایکل راوړئ والله کم پرېږده ټیک به یې راولئ. ویل د بل چا به درنه راولو معلوم مغه به راولئ، سایکل راولئ چې ته زما سایکل نشې پیدا کولی، زما ځان چې په بم والوځي ته به ما څه پیدا کړي. سایکل سکوټرې هغه ورځ نه ده چې د پېښور نه موټرې نه تښتېږي. کوم ځای ته ځي د موټرو غل تا پیدا نه کو، د سایکل تا پیدا نه کو، د سکوټر تا پیدا نه کو، د موټر غل تا پیدا نه کو، د بم غل تا پیدا نه کو. نو ته ناست څه دپاره یې تر اوسه پورې خو ځکه نو عزیزانو دا اعتماد او اعتبار ونه کوي چې ما تحفظ به څوک وکړي. دا خیر غواړه چې خبرم نه یو په بډه پیاز درو منډي، دا خیر غواړه چې خدای خبر بم نه او غوټه به در پورې ونیسي چې هله دا دی، دغې بلا نه دی خدای ساته.
نو عزیزانو عرض داو چې د خپلو ځانونو او د خپلو بچو حفاظت په خپله کوه. بچي دي منټ کې به درنه غیب شي چې ګورې به چټای به راشي چې 15,000 روپۍ راوړه، 2 لکه راوړه، 1.5 لک راوړه. حکومت ته کوئ وای به یاره څه ګډ جوړ ورسره وکړه نه کېږي. نو حکومت ته کوئ دا به درته نو هېڅ شی په امن کې نه دی، هېڅ ځان نه دی، بچي نه دي، کور نه دی، مال نه دی، هېڅ شی په دومره بدامنه ملک نن په دنیا کې نشته لکه ستا ملک. نو زمونږ د لاسه دا ملک سیول وار ته جوړیږي او زمونږ د لاسه دا ملک بیروت جوړیږي لګیا دی. دوی کې صلاحیت او اهلیت د ملک د پالیسی جوړولو یا د ملک نه یو بدامني لرې کولو دا قطعا نشته.